Hello and welcome to class on tenders and quotation. Dear students, we have seen a previous video on how to prepare a tender. So in today's video, again we are going to solve a new numerical question on tender. If you are new to my channel, I request you to please subscribe my channel eContent BB on the YouTube for the latest and updated videos on cost and works accounting special paper 1. So today's question for discussion is, the accounts of a machine manufacturing company disclose the following information for 6 months ending 31st December 2019. Material used 1,50,000, direct wages 1,20,000, factory overheads 30,000, administration expenses 15,000. Prepare a cost sheet of the half year and calculate the price which the company should quote for the manufacturing of a machine requiring material value rupees 1,250 and the expenditure in productive wages rupees 750, so that the price might yield a profit of 20% on the selling price. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण एक प्रश्न सोडवणार आहोत ज्याच्यामध्ये आपल्याला एक टेंडर आपल्याला काढायचं आहे. तर हे काढण्यासाठी आपल्याला 6 महिन्याची काही इन्फॉर्मेशन त्यांनी दिलेली आहे, ज्याच्यामध्ये मटेरियल, वेजेस, फॅक्टरी ओव्हरहेड, ॲडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेन्सेस अशा प्रकारची माहिती आपल्याला दिलेली आहे. आणि ते म्हणतात की तुम्ही 6 महिन्याचा कॉस्ट शीट तयार करा आणि त्याचबरोबर आम्हाला एक कोटेशनची प्राईस पण काढायची आहे. आणि ती कोटेशनची प्राईस कशासाठी काढायची आहे, तर जी मशीन आहे ती मशीन जर आम्हाला मॅन्युफॅक्चरिंग करायची असेल तर त्यासाठी 1,250 रुपयाचं मटेरियल लागेल आणि जे वेजेस आहेत ते 750 रुपयाचे लागतील. तर त्यांना अशी माहिती पाहिजे की ह्या दोन माहितीच्या आधारे त्यांना जर सेलिंग प्राईसच्या 20% प्रॉफिट हा मिळवायचा असेल तर त्यांनी किती प्राईस कोट केली पाहिजे की जेणेकरून ती मशीन जेव्हा मॅन्युफॅक्चर करता येईल तेव्हा त्यांना सेलिंग प्राईसच्या 20% प्रॉफिट झाला पाहिजे. आता हे पाहण्यासाठी आपण पुढच्या स्लाईडवरती जाणार आहोत, ज्या ठिकाणी आपल्याला पहिल्यांदा कोटेशन काढण्याआधी आपल्याला बेस म्हणून जी माहिती दिलेली आहे त्या माहितीच्या आधारे आपल्याला आधी कॉस्ट शीट काढावं लागेल. आणि कॉस्ट शीट काढल्यानंतर आपल्याला त्या ठिकाणी फॅक्टरी ओव्हरहेडचं पर्सेंटेज काढावं लागेल, ॲडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेन्सेसचं पर्सेंटेज काढावं लागेल, जेणेकरून आपण मटेरियल आणि वेजेस या दोन व्हॅल्यूचा वापर करून कोटेशनची प्राइस काढू शकतो. चला तर मग. So in this slide, if you see on right hand side, you can see the preview of the question which we are solving. So for this question, first we have to prepare a cost sheet, and therefore statement of cost for the 6 months ending 31st December 2019 I am going to prepare over here. So as you know, cost sheet have the columns like particulars rupees. So depending upon the requirement of the question, you can add the rupees column as per your choice and the requirement. So in this question, to prepare a cost sheet, first we have to take into account is material used. So material used in the question is 1,50,000. So we are taking as it is 1,50,000. In the material we have to add wages. So wages which is given in the question is 1,20,000. Once you add the wages and material, as there is no any direct expenses, you will get the prime cost of rupees 2,70,000. In the prime cost, we are supposed to add the factory overheads, and in the question factory overheads are given 30,000, and therefore in the prime cost, if you add the factory overheads, you will get the works or the factory cost of rupees 3 lakh. That is 2,70,000 plus 30,000 is equal to 3 lakh as a works cost. In the works cost, we have to add the administration expenses of rupees 15,000. So the next calculation is addition of administrative overhead 15,000, so that cost of production will be 3,15,000. Now as selling and distribution expenses are not given in the question, so therefore cost of production will be considered as a total cost of goods sold. Now to prepare a quotation, we need to know what is the percentage of factory overhead to direct wages and what is the percentage of administration overhead to the works cost.
Once we calculate these two percentages, we can easily calculate the quotation. Let's see. Percentage of factory overhead to wages. See here, factory overhead to wages means wages divided by factory overhead. As you can see, wages 30,000 rupees, factory overhead 30,000 rupees, and wages 1,20,000. So 30,000 divided by 1,20,000 multiplied by 100, you will get the percentage at 25%, because factory overheads to wages, this is the percentage of factory overheads. And to calculate the factory overheads, you always need to divide the factory overheads with the direct wages to calculate the percentage of factory overheads. And therefore, in this question, it is coming to 25%. Now, second percentage that we have to calculate is percentage of administrative overhead to works cost. As you can see, administrative overheads are 15,000 and the works cost is rupees 3 lakh. So 15,000 divided by 3 lakh multiplied by 100. So the percentage of administration overhead to works cost is 5%. It means to calculate the quotation price, we have the factory overheads at 25% of wages, and second, we have an administration overhead which are 5% of works cost. Now let's see how to calculate the quotation. Now here the statement showing price to be quoted for a machine is, now here as they have mentioned, to manufacture a machine, material required valued at rupees 1,250. So therefore, first of all, we will take the material of rupees 1,250. In this material, we have to add direct wages, which is given in the question is 750 rupees. So material plus wages, as direct expenses are not given, is equal to prime cost rupees 2,000. In the prime cost, we have to add the works overheads. Now works overhead, as it is not given in the question, but we have previously calculated the percentage of works overhead. Therefore, factory overheads will be 25% of wages. Now as wages are 750, so 25% of wages is 187.50. Now in the prime cost, if you add the factory overheads, the works cost will be 2,187.50. Now we have to add the office and administrative overhead. But administrative overheads are not given in the question. But in the previous slide, we have calculated the office and administrative overhead to works cost, and that was 5% of works cost. So therefore, here works cost is 2,187.50 and the 5% of it is 109.38. So in the works cost, once the administrative overheads are being added, then we will get the cost of production of rupees 2,296.88. Now the question is sales. Here the question is, they have asked to know the price that might yield a profit of 20% on selling price. So we don't know what is the amount of selling price, but we have a total cost. So therefore, again, we will use the formula of cost plus profit is equal to selling price. Now in this question, it is 20% of selling price. So therefore, selling price will be considered as 100 because it is not known and not given in the question. Profit, it is 20%, so therefore P will be 20, and hence cost will be 80 because 80 plus 20 is equal to selling price 100. It means that when the cost price is rupees 80, then profit is 20. It means we can easily make a statement that 80 is equal to cost rupees 2,296.88. Then for 100, how much will be the price? And therefore, if you just do a calculation,
that 2296.88 multiplied by 100 divided by 80 you will get 2871.1 2871.1 as your selling price. Let's see 2871.10. So if the selling price is 2871.10, then from the cost of production, if you minus the sales price to be quoted, you will get the profit of rupees 5574.22. This was the simple equation to understand. Now for those who have not understood the entire question, I am again repeating the question in Marathi. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला जो प्रश्न त्यांनी विचारला की मशीन मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी किती सेलिंग प्राइस कोट करायला पाहिजे आणि सेलिंग प्राइस कोट करत असताना सेलिंग प्राइसचे 20% हा प्रॉफिट पण आपल्याला झाला पाहिजे. या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा आपण कॉस्ट शीट काढणार आहोत. आता कॉस्ट शीट का काढायचं? कारण की कॉस्ट शीटमधून आपल्याला वर्क्स ओव्हरहेडचे डायरेक्ट वेजेसचे किती टक्के आहेत आणि ऑफिस ओव्हरहेड्स हे वर्क्स कॉस्टच्या किती % आहे याचं जर पर्सेंटेज आपल्याला मिळालं तर आपल्याला टेंडर प्राईस काढता येईल. आता तुम्ही म्हणाल की हे पर्सेंटेज का काढायचं? याचं कारण असं आहे, जेव्हा प्रॉब्लेममध्ये अशा प्रकारची इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नसते अशा वेळेला पर्सेंटेजच्या बेसिसवरती आपण इथे एस्टिमेट आहे, अंदाज आहे, बेस मानला जातो. त्या एस्टिमेटच्या बेसवरती आपण हे पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करून मगच टेंडर प्राईस काढू शकतो. लक्षात घ्या, टेंडर किंवा कोटेशन हे नेहमी एखादी घटना घडण्या अगोदर तयार केलं जातं, म्हणजे हे अंदाजावरती तयार केलेलं असतं, हे एक्झॅक्ट असं नाही. म्हणजे मशीन मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यापूर्वी आपण हे सगळं करतो. हे सगळं करत असताना आपल्याला मागे ज्या काही घटना घडलेल्या आहेत त्यांचा आधार घेऊन आपल्याला पुढे जे काही करायचं आहे त्याचे पर्सेंटेजेस आपण या ठिकाणी काढत आहोत. तर सर्वात पहिल्यांदा आपण कॉस्ट शीट तयार करायला सुरुवात करूया. कॉस्ट शीटमध्ये सर्वप्रथम आपण घेणार आहोत ते म्हणजे मटेरियल 1,50,000. मटेरियलमध्ये आपण वेजेस ॲड करणार आहोत 1,20,000. एक्सपेन्सेस या क्वेश्चनमध्ये दिलेले नाही आहेत, त्यामुळे डायरेक्टली या दोघांची बेरीज 2,70,000 आपली प्राईम कॉस्ट येणार आहे. प्राईम कॉस्टमध्ये आपल्याला फॅक्टरी ओव्हरहेड 30,000 ॲड केल्यानंतर आपल्याला वर्क्स कॉस्ट किंवा त्याला आपण फॅक्टरी कॉस्ट असं म्हणतो येणार आहे 3,00,000 रुपये. या वर्क्स कॉस्टमध्ये ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड 15,000 रुपये जर आपण ॲड केले तर आपल्याला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिळणार आहे 3,15,000. आता सेलिंग आणि डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस हे क्वेश्चनमध्ये दिलेले नसल्यामुळे आपली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हीच कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किंवा ज्याला तुम्ही टोटल कॉस्ट आहे असं आपण म्हणू शकतो. आता आपल्याला फॅक्टरी ओव्हरहेडचे डायरेक्ट वेजेसची जे काही पर्सेंटेज आहे ते काढायचं आहे. म्हणून आपण इथे फॉर्म्युला असा म्हटला आहे, पर्सेंटेज ऑफ फॅक्टरी ओव्हरहेड टू वेजेस इज इक्वल टू फॅक्टरी ओव्हरहेड डिवायडेड बाय वेजेस. तर फॅक्टरी ओव्हरहेड क्वेश्चनमध्ये 30,000 दिलेले आहेत आणि वेजेस 1,20,000 दिलेले आहेत आणि त्याला जर तुम्ही 100ने मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला त्याचा प्रपोर्शन येईल 25%. म्हणजेच कोटेशन काढत असताना फॅक्टरी ओव्हरहेड हे वेजेसच्या किती टक्के काढायचे आहेत आपल्याला? 25% काढायचे. तसंच पर्सेंटेज ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड टू वर्क्स कॉस्ट याचा अर्थ असा आहे, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड डिवायडेड बाय वर्क्स कॉस्ट जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला 5% हे आन्सर येणार आहे. म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड हे फॅक्टरी कॉस्टच्या 5% आहेत किंवा वर्क्स कॉस्टच्या 5% आहेत. मग आता हे 2% वापर करून आपण कोटेशन तयार करणार आहोत. या ठिकाणी कोटेशन तयार करताना त्यांनी आपल्याला माहिती दिलेली आहे की मटेरियल 1,250 रुपयाचं लागणार आहे, वेजेस 750 रुपयाचे लागणार आहेत आणि मग दोघांची मिळून कॉस्ट आपली होणार आहे 2,000 रुपये. याच्यामध्ये आपल्याला काय ॲड करायचं तर फॅक्टरी ओव्हरहेड्स आणि मगाशी कॅल्क्युलेट केल्याप्रमाणे फॅक्टरी ओव्हरहेड हे डायरेक्ट वेजेसच्या 25% आहेत. म्हणजे 750च्या जर 25% काढलं आपण तर ते येणार आहे 187.50. मग हे फॅक्टरी ओव्हरहेड्स ॲड केल्यानंतर तुम्हाला फॅक्टरी कॉस्ट किंवा वर्क्स कॉस्ट त्याला आपण म्हणतो ती येणार आहे 2,187.50 रुपये. या वर्क्स कॉस्टमध्ये आपल्याला ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड ॲड करावे लागतात.
मगाशी काढल्याप्रमाणे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड हे वर्क्स कॉस्टच्या 5% आहेत. म्हणजे 2187.50 गुणिले 5% जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला 109.38 हे उत्तर येईल. म्हणजेच ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड हे 109.38 आहेत. मग आपल्याला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इझिली मिळणार आहे, ती येणार आहे 2296.88. मग आता सेलिंग आणि डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड नाही आहे, त्यामुळे ह्यालाच आपण टोटल कॉस्ट असं म्हणणार. आता प्रश्न असा विचारला त्यांनी की या टेंडरमध्ये आपल्याला 20% सेलिंग प्राईसचा प्रॉफिट मिळवायचा आहे. मग आता सेलिंग प्राईस तर माहिती नाही आहे, मग आपण इक्वेशन काय म्हणतो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राईस. आता 20% ऑफ सेलिंग प्राईस दिले, त्यामुळे सेलिंग प्राईस किती अजून करणार आपण, 100 रुपीज. मग जर सेलिंग प्राईस 100 रुपीज असेल आणि त्याच्यावरती प्रॉफिट जर 20 असेल तर कॉस्ट प्राईस किती असणार आहे, 80 रुपये. मग जर कॉस्ट 80 आहे, मग आपल्याला इथे कॉस्ट किती आहे, 2296.88. मग 80ला जर 2296.88 असेल तर 100ला किती प्राईस असेल, तर 100ला असणार आहे 2871.10. म्हणजे आपली सेलिंग प्राईस किती येणार आहे, 2871.10. मग 2871.10 वजा 2296.88 जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला प्रॉफिट किती मिळेल, 574.22. आणि मग तुमची सेलिंग प्राईस, ज्याला आपण 20% ऑन सेल्स, म्हणजेच दुसऱ्या अर्थाने आपण काय म्हणतो 25% ऑन कॉस्ट, म्हणजेच तुम्ही 2296.88च्या जरी 25% काढलं तरीसुद्धा तुम्हाला उत्तर हे 2871.10 हेच उत्तर येणार आहे. आणि ज्याला आपण असं म्हणूया सेल्स प्राईस टू बी कोटेड. म्हणजेच जेव्हा या कंपनीने कोटेशन द्यायचं आहे तेव्हा त्या कोटेशनमध्ये त्यांनी 2871.10 ही जर सेलिंग प्राईस त्यांनी त्यामध्ये दिली तर त्यांना 20% प्रॉफिट होऊ शकतो आणि 574.22 हा त्यांचा प्रॉफिट असणार आहे. जर तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये काही शंका असेल तर कृपया व्हिडिओच्या यूट्यूबच्या चॅटबॉक्समध्ये तुम्ही कमेंट करा. तसंच या व्हिडिओला जास्तीत जास्त तुम्ही यूट्यूबला लाईक करा, जेणेकरून तुम्हाला तुमच्यापर्यंत मला चांगले व्हिडिओ पोहोचवण्यास मदत होईल. थँक्यू.